بے شمار حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، مختصر لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہم زندوں پر ہمارے مردوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے جو پیارے ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں ہم پر۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے آس پاس ارد گرد بہت سارے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، جوان ہوتا جاتا ہے، تو اس کے رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے ایک ایک کر کے اس کو چھوڑتا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہے۔ کسی کا والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ والد کے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ کسی کا بیٹا چلا جاتا ہے، کسی کی والدہ چلی جاتی ہے، کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھو، کسی کے دادا اور نانا، حتیٰ کہ دوست احباب بھی ایک ایک کر کے اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اور دلی صدمہ ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ یہ جو پریشان ہوتا ہے انسان اور دکھی ہوتا ہے، اس کا دل غمگین ہوتا ہے، اس کو کائنات کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اس انداز کے اندر جو پیارے کی جدیگی کے بعد اس پر طاری ہوتا ہے یا جو نظر آتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اس جانے والے سے بڑی محبت ہے۔ اس وجہ سے تو یہ دکھی ہے نا، اس وجہ سے تو یہ غمگین ہے، پریشان ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، دیگر معاملات متاثر ہوتے ہیں، پھر اس کو تسلیاں دینے والے ہوتے ہیں، تعزیت کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں، تب جا کے آہستہ آہستہ اس کی زندگی پھر واپس آتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا انسان کے دل کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے اپنے پیاروں کی جدیگی کے وقت اور جدیگی کے بعد۔ تو پھر یہ جو پیار ہے، یہ جو انداز ہے، یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ یہی تقاضا کرتا ہے، اور یہ رویہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کے والد گرامی آپ کی آمد سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ابھی 5-6 سال کی عمر ہے، آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ 8-10 سال کی عمر ہے، آپ کے دادا اس دنیا کو چھوڑ کے جا لیں، آپ کے چچا اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ پھر آپ جوان ہوتے ہیں، آپ کی شادی ہوتی ہے، رفیقہ حیات، غمخوار، خیر خواہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بہت بڑا سہارا بنتی ہیں، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جاتی ہیں، آپ بڑے دکھی ہیں، پریشان ہیں۔ پھر آپ کے سینکڑوں صحابہ جن کو میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر دفن کیا اور ان کی قبریں بنوائی اور ان کے جنازے پڑھائے اور ان سے جدیگی کا سامنا ہوا، یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہے۔
ہم میں سے بھی جتنے اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کیفیت سے دوچار ہیں اور اس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ کسی کے والدین دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، کسی کی اولاد چھوڑ چکی ہے، کسی کی رفیقہ حیات بیوی غمخوار اس دنیا کو چھوڑ چکی ہے، کسی کا شوہر غمخوار خیر خواہ اور سر کا تاج اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکا ہے، اور کسی کے محبت پیار کرنے والے دوست احباب اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ حالات پیش آئے ہیں۔ آپ کی سیرت سے، صحابہ کرام کے حالات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ بس دفنایا، جنازہ پڑھا اور ہمارا پیارا ہم سے جدا ہوا، اس وقت 2-4 آنسو بہائے، دل غمگین ہوا، پھر ان کو بھول گئے، فراموش کر دیا؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر اپنے پیاروں کو، اپنے جدا ہونے والوں کو یاد کر کے بیٹھتے اور ان کی حسنات کو، ان کی خیر خواہیوں کو اور ان کی اچھائیوں کو اور ان کی وفاداریوں کو اور ان کے کارناموں کو یاد کرتے، اور کبھی کبھار تو یوں کہتے ہیں خدیجہ خدیجہ تھی۔ آپ کی پیاری بیوی خدیجہ خدیجہ تھی۔ کئی سال گزر چکے ہیں، پھر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ کو ہر موقع پہ یاد کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ پر یہ لازم ہے کہ اپنے سے جدا ہونے والے اپنے رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اچھائیوں میں یاد رکھنا ہے، اور ان کا ذکر خیر کرنا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ زندوں کے زندوں پر حقوق ہے، تو جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں ان کو بھول نہیں جانا، فراموش نہیں کر دینا، ان کے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے بتائیے میرے والدین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں کون سا ایسا کام کروں جس کے ذریعے ان کو ثواب پہنچتا رہے یا جو ان کے حق ہیں وہ ادا ہوتے رہے کچھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو، نماز جنازہ پڑھی کرو، اور وہ کوئی وعدے کر کے گئے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور ان کے دوستوں کو عزت ادب احترام دینا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک اور موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا تھا کہ آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جا چکا ہوتا ہے، فوت ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، اس کے جانے کے بعد اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ علم جو اس نے حاصل کیا اور اس کو پھیلایا، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ کوئی مصحف قرآن کے نسخے چھوڑ کے گیا ہے، اس وقت اپنے ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، اس وقت بڑے مہنگے یہ کام ہوا کرتے تھے، آج بالکل سستے داموں آپ کو یہ قرآن اور احادیث کی کتب یہ مل جاتی ہے۔ تو فرمایا کوئی مصحف چھوڑ کے جاتا ہے، اس کو لوگ جب تک پڑھتے رہیں گے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور کوئی مسجد بنا کے گیا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کر کے گیا ہے، مسافروں کے لیے کوئی آرام گاہ بنا کے گیا ہے، مستحق لوگوں کی چھتوں کا انتظام کر کے گیا ہے، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی نہر جاری کر کے گیا ہے، اس وقت نہری نظام تھے، کوئی کنویں کھدوا کے گیا ہے، آج کے دور میں کوئی پانی کا انتظام کر کے گیا ہے، تو فرمایا اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ یا کسی قسم کا بھی کوئی یہ صدقہ، کوئی خیرات، کوئی اچھا کام کر کے جاتا ہے،
اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنی صحت کی اور اپنی جوانی کے ایام میں جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے قبر میں جانے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب دیتا رہتا ہے اور نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ سارے امور ہیں، یہ سارے کام ہیں، یہ حقوق ہیں ان کے، ہمارے پیاروں کے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ 6 مختصر حقوق رکھوں گا۔ ہم میں سے ہر ایک انسان نے، ہر ایک گروہ نے، ہر ایک جماعت نے، ہر ایک مسلک نے، ہر ایک مذہب نے، جو اس کی سمجھ بوجھ میں آیا، جو اس کی عقل میں آیا، جو رواج پکڑا ہوا اس نے دیکھا ہے، اس کو میت کے حقوق سمجھ لیے اور اسی کو ہی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے اتنی دور دراز سے آ کر جنازہ پڑھا ہے، بس یہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے میں قبر تک گیا ہوں، اس کی تدفین میں شامل ہوا ہوں، حق ادا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے تیسرے دن بہت بڑی خیرات کر دی ہے، بہت بڑے کھانے کا انتظام کروا دیا ہے، اس کا حق ادا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے 7 جمعراتیں اس کے نام پہ کھانا تقسیم کیا ہے، اس کا حق ادا ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے 40ویں دن بہت بڑا کھانے کا انتظام کیا ہے، یہ اس کا حق ادا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے سال بعد اس کی برسی آتی ہے، میں بڑے اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ وہ دن مناتا ہوں اور بڑا خرچہ کرتا ہوں، میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے کہ اپنے پیاروں کو کس انداز میں یاد کرنا ہے؟ جنازہ پڑھنا یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، ادا کرے، یہ ضروری ہے۔ تدفین میں شامل ہونا بھی، یہ ادب و احترام کے ساتھ اس کے ابدی گھر اس کو پہنچانا اور تدفین کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے۔ پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے۔ لیکن یہ جو مروجہ ہم نے انداز اپنا لیے ہیں مسلمانوں نے، یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کو اتنا اہتمام کے ساتھ، اتنا شد و مد کے ساتھ کہ اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا تو اس کو مردوں کا دشمن کہا جاتا ہے۔ اپنے پیاروں سے محبت اور تعلق میں کمزوری کا یہ نشان قرار دیا جاتا ہے کہ دیکھو ان کو اپنے پیاروں سے محبت ہی نہیں ہے۔ اس کو اتنا رواج دے دیا گیا ہے، آپ حیران ہوں گے، بعض ہمارے بزرگ جن کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے اور مردوں کے کیا حقوق ہے، وہ اپنی موت سے پہلے وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہماری اتنی اتنی جمعراتیں کرنی ہے، اتنا خیرات کرنی ہے، اتنے کل اور اتنے فاتحہ کرنی ہے، آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اس کے بغیر مردے کی بخشش نہیں ہوتی، یہ محبت اور پیار کا تعلق نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ جبکہ شریعت ہمیں کیا حقوق بتاتی ہے پیاروں کے، اللہ کی قسم ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر ہے بھی صحیح تو رسماً، صرف ہے بھی صحیح تو صرف ظاہراً اور معمولی سا، جبکہ ان حقوق کو اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو بہت وعیدات بتائی گئی ہیں اور بہت نقصان بتایا گیا ہے، بہت خسارہ بتایا گیا ہے ان حقوق کو اگر کوئی ادا نہیں کرتا۔ سب سے پہلا حق میت کی طرف سے اس کے قرض کی ادائیگی۔ اس کو ہم معمولی سا لفظ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو کاش آپ اس حوالے سے تحقیق کریں، پڑھیں، علماء سے پوچھیں، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس معاملے کو دیکھیں تو اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ قرض کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، کئی جمعات آپ سن سکتے ہیں۔ میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض سے پناہ مانگی ہے۔ قرض سے
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआएं हमें सिखाई हैं उन दुआओं में से एक ये दुआ भी है, अल्लाह मैं कर्ज से पनाह मांगता हूं कि मैं कर्ज के बोझ तले दब जाऊं। क्यों? फिर आगे आप जाके सुनेंगे कि मामला इतना खतरनाक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जिस किसी ने किसी से कर्ज लेना हो उसके साथ नरमी से पेश आया करे। अगर वो कर्ज अदा नहीं कर सकता तो आप अगर साहिब हैसियत हैं तो उसको माफ कर दिया करें। क्यों? कि मामला खतरनाक है। अब मैं आपके सामने चंद हदीसें रखता हूं कि कितना खतरनाक मामला है। और हम में से अक्सर लोग जरूरत पड़ जाती है, मामलात ऐसे आ जाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से साबित है, आप भी कर्जा ले लिया करते थे फिर अदा भी कर दिया करते थे, लेकिन छोटे छोटे कामों पर, छोटी छोटी ज़रूरियात पर, मामूली कामों पर इतना बड़े बड़े कर्जे ले लेना, फिर उसकी अदायगी का इंतज़ाम ना कर सकना, ये इतना ख़तरनाक मामला है। एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, युग़फ़रु लिश्शहीदी इल्ला द्दैन, एक शहीद आदमी जो अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं सिवाय कर्ज के। कर्जा माफ नहीं होता। एक और हदीस सुनिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बड़े बड़े गुनाहों में से एक गुनाह यह भी है, यानी कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह यह भी है कि बंदे की मौत इस हालत में आए उस पर कर्जा हो और कर्जे की अदायगी का एहतमाम वो ना करके गया हो। एक और हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक दिन एक जनाजा लाया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, इस पर किसी का कर्ज है? ये मकरूज तो नहीं है? जवाब मिला, जी हाँ अल्लाह के पैगंबर मकरूज नहीं है, इसका मामला क्लियर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। एक और मौके पर एक और जनाजा लाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी, आप पूछ लिया करते थे, दरियाफ्त कर लिया करते थे कि इस पर तो किसी का कर्ज नहीं है। फरमाया, जी हाँ अल्लाह के पैगंबर इस पर इतना इतना कर्ज है फला का। आपने फरमाया, अपने साथी का, अपने भाई का तुम जनाजा पढ़ लो। अल्लाह अकबर, आप जनाजा पढ़ लो। आपने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और आप पीछे हट गए। सहाबा कराम में से एक सहाबी हैं हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये खड़े हो गए कि अल्लाह के पैगंबर मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसका कर्जा मैं अदा करूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब इसकी जान छूट गई है, अब आप जिम्मेदार है, अब आप अदा करेंगे। अगर आप अदा नहीं करेंगे तो आप मकरूज हालत में फौत होंगे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। और एक और हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत के साथ फरमाया कि नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनिही हत्ता युक़ज़ा अन्हु, मोमिन बंदे की, जो मोमिन ईमान की हालत में भी गया हो, उसकी नफ्स, उसका मामला, उसकी रूह भी मुअल्लक़ रहती है मग़फ़रत से और रहमत से, बख्शिश से, अल्लाह ताला के इनाम और इकराम से दूर रहती है जब तक कि उसका कर्ज ना अदा कर दिया जाए। ये सारी सही अहादीस है कि एक मोमिन बंदे की रूह मोमिन है, सारे मामलात उसके बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन कर्ज का मामला वो क्लियर करके नहीं गया तो फरमाया इसकी रूह मुअल्लक रहती है, यानी जान बख्शी इसकी नहीं होती। मग़फ़रत का, रहमत का और अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और इकराम का मामला इससे मुअख्खर कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पे, सहाबी रसूल फरमाते हैं, मस्जिद के अंदर जहाँ जनाजे लाए जाते थे, जहाँ जनाजा रखा जाता था, ये सही हदीस है, एक दिन जनाजा लाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ फरमा है। आपने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाई और फिर कुछ देखा और दोबारा अपनी निगाहें मुबारक नीचे फरमा ली और बड़े बेसाख्ता अंदाज में और फिक्रमंदाना अंदाज में, जिस तरह एक इंसान गमगीन हो जाता है, कोई अचानक ऐसी खबर मिल जाए जिसके अंदर बड़ा गम हो और परेशानी हो,
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। मा नज़ल तशदीद, कितना बड़ी सख्त वईद नाजिल हुई है, कितना बड़ी सख्त वईद नाजिल हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमले 2-3 बार फरमाए, हम खामोश रहे। वो दिन गुजर गया, रात गुजर गई, और वो दिन और रात हम पर इतना परेशान कौन था कि हम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ नहीं सके। आपने बताया भी नहीं है कि किस मामले में बड़ी सख्त वईद नाजिल हुई है। सहाबी रसूल फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुबह हुई, मैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। मैंने कहा, अल्लाह के पैगंबर, आपने कल यूं यूं फरमाया, और आपकी हालत भी, आपका चेहरा मुबारक भी हम देख के परेशान हो गए। किस मामले में सख्त वईद नाजिल हुई थी, किस मामले में? आपने उस टाइम नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उस जात की कसम, एक बंदा अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, फिर जिंदा हो जाए, फिर शहीद हो जाए, फिर जिंदा हो जाए, फिर शहीद हो जाए, लेकिन उस पर अगर कर्ज है, कर्ज की अदायगी का एहतमाम नहीं करके गया, मा दखल जन्ना इल्ला युक़दा अन्हु, अल्लाह की कसम वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि उसका कर्जा ना अदा कर दिया जाए। सख्त वईद। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलकीन किया करते थे, जितना हो सके इस मामले से अपने आप को बचा के रखा करो, अल्लाह ताला से दुआ किया करो। अगर कोई मकरूज है, अपनी कोशिश मुकम्मल करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हालात इस तरह है कि कर्ज अदा नहीं हो सकता, तो जो साहब हैसियत है उनको शौक दिलाया गया है कि आप इसके कर्जे को माफ़ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन आपसे राज़ी हो जाएगा। और ये कुरान में भी है, वइन कान ज़ू उस्रतिन फनज़िरतुन इला मैसरा, अगर वो मुश्किल में है, जो कर्जा मकरूज है, जिसने कर्जा देना है, तो फरमाया फनज़िरतुन, मोहलत दे दिया करो। ए ईमान वालों, मोहलत दे दिया करो, नरमी इख्तियार किया करो, और रहम और करम वाला मामला उन पर किया करो। और आगे फरमाया व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, अगर आप उनको माफ़ कर दो सदका समझ के, अल्लाह की राह में, अल्लाह की रात के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए माफ़ कर दोगे तो ये आपके हक़ में सदका लिखा जाएगा। और ये तो आखिरी मामला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ भी फरमाया है कि बंदा जितने दिन, जितने लम्हे मोहलत देता जाता है, जितना दफ़ा उसको छूट देता है, मज़ीद टाइम देता है, उसके नामा अमाल में एक सदक़े का अजर सवाब लिख दिया जाता है। इस सदक़े, इस कर्ज के हवाले से हमारी कोई तवज्जो नहीं है, अपने प्यारों के हवाले से, अपने जुदा होने वालों के हवाले से। आंसू हम बहाएंगे, रोएंगे हम, और गमगीन हम होंगे, और बड़ी बड़ी खैरातें हम करेंगे, और इतनी इतनी जुमरातें हम करेंगे, कुल हम करेंगे, ये सारे मामलात हम करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो उसकी कर्ज की अदायगी का मामला हम अपने ज़िम्मे नहीं ले सकते। क्यों? अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। एक मुसलमान है, एक मोमिन है, आपका रिश्तेदार है, आपका अजीज़ व क़ारिब है, आपका प्यारा है, वो मुश्किल हालात में आ गया है, पूरी ज़िंदगी उसने कोशिश की है, उससे नहीं हो सका। आप भी जानते हैं कि ये ऐसे शाह खर्च नहीं था, ऐसे फजूल खर्च नहीं था, अपनी ज़रूरियात की वजह से ये मकरूज था। अब आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है और साहब हैसियत माल बनाया है, तो सहाबा कराम की आदात मुबारका को, सहाबा कराम की सीरत को सामने रखिए, और अपने मोमिन बंदे, अपने मुसलमान भाई, अपने प्यारे की जान बख्शी का मामला इस दुनिया से ही क्लियर करवा दीजिए। ये बहुत बड़ी नेकी का काम है। ये हक है अपने प्यारों का सबसे पहला। इसकी संगीनी को भी समझिए, इसकी खतरनाकी को भी समझिए, और कर्जे से अपने आप को दूर रखिए, बचाइए। फिर भी अगर कोई मामला है तो आप अल्लाह ताला से दुआ करके जाए
انشاءاللہ اللہ رب العالمین کوئی نیک انسان تیار فرما دے گا جو آپ کے قرضے کی ادائیگی کا اہتمام کر دے گا۔ لیکن سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، سب سے پہلے ان ورثاء کا حق ہے جو ورثاء اس کے مال میں، اس کی جائیداد میں حصہ دار بنتے ہیں، اور سب سے پہلے قرض کی ادائیگی یہ اس کا حق ہے، اس کے مال میں سے ادا کی جائے، بعد میں تقسیم ہو، ورثے بعد میں حصے تقسیم ہو، بعد میں اس کو یہ اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، شریعت کی روشنی میں۔ بہرحال ہم دوسرا حق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وصیت کو پورا کرنا ہے، وصیت کا نفاذ کرنا ہے۔ اچھا، اس قرضے میں یہ دنیاوی قرضہ بھی ہے اور دینی قرضہ بھی ہے۔ آپ کہیں گے دینی قرضہ کیا ہے؟ یعنی یہ قرضہ یہ مخلوق کا قرضہ بھی ہے اور خالق کا قرضہ بھی ہے۔ موضوع اگر طویل ہو گیا تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس مضمون کو چلائیں گے، یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حق اس کو بھی قرضہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، اللہ کے پیغمبر میری والدہ پر کچھ نظر تھی، یعنی اس نے نظر مانی ہوئی تھی، منت مانی ہوئی تھی، وہ اس کو پورا نہیں کر سکی، وہ فوت ہو گئی ہے، اب میں اس کی طرف سے اس نظر کو پورا کر دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں مجھے جواب دیں کہ اگر لوگوں کا قرضہ اس پر ہوتا تو اس کو تو تم ادا کرتے نا؟ جی ہاں۔ فرمایا پھر اللہ کا قرضہ جو ہے، اللہ کا قرض جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کو بھی پورا کرو۔ یہ ورثاء کا سب سے پہلے حق ہے۔ اگر کوئی وصیت کر کے گئے ہیں، اس سے پہلے یہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ اس کے کوئی روزے رہ گئے تھے، وہ روزے، اس معاملے میں اختلاف ہے کہ فرضی روزے اس روزے رکھنے ہیں یا نہیں۔ فرضی روزوں کے معاملے میں یہ ہے کہ اس کا فدیہ دینا ہے، لیکن اگر اس کے نفلی کوئی روزے رہ گئے تھے جس میں قسم کے روزے ہیں اور نظر کے روزے ہوتے ہیں، منت کے روزے ہوتے ہیں، تو فرمایا یہ اس کی طرف سے تم نے ادا کرنا ہے، اور یہ صحیح حدیث میں ہے۔ فصام عنہ ولیہ کے الفاظ ہیں، اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے اس کے روزے رکھیں۔ باپ سے محبت ہے، والدہ سے محبت ہے، بھائیوں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، شوہر سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، تو اس محبت کا یہ ثبوت بھی دیجئے کہ اس نے اگر لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے تو اس کو بھی ادا کرو، اور خالق اور مالک کے ساتھ وعدہ کیا تھا، منت مانی تھی، نظر مانی تھی، روزے اس کے رہ گئے تھے جو اس نے ادا کرنے تھے، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ حق ہے۔ اور بھی اس طرح ساری معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ ان کی طرف سے عمرہ کیجئے، حج کیجئے، اور مزید اس کی طرف سے نیکیوں کے کام کیجئے، اس کی وصیت کو پورا کریں۔ اور وصیت کرنا مومن بندے کے لیے ضروری ہے، کوئی نہ کوئی وصیت کر کے جائے، اور وصیت صرف وصیت صرف مالی معاملات میں نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو وصیتیں کر کے جاتے کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارنی ہے، اے دوست اس طرح زندگی گزارنی ہے، اے میری رفیقہ حیات آپ نے ایسے زندگی گزارنی ہے، اے میرے شوہر آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، اے میرے شاگردوں، میرے تلامذہ آپ نے ایسے زندگی گزارنی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی بعض اوقات وصیتیں فرمایا کرتے تھے، نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، ان کو پورا کرنا یہ حق ہے، یہ محبت ہے اپنے پیاروں کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے آخری وصیت فرمائی ہے، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اس وصیت کو پورا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری وصیت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، نبی علیہ السلام کی آخری وصیت جو آپ نے اونچی آواز میں جو ہمیں سمجھ آئی گفتگو، وہ یہ ہم نے سمجھی تھی، میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرنا، ماتحت لوگوں کا خیال کرنا۔ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، زیر نگرانی کام کرتے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، صرف زبانی کلامی نہیں،
सिर्फ उनको सहारा नहीं देना, अल्लाह खूब जानता है उनके मुकम्मल हुकूक अदा करना है। इसीलिए तो कहा गया है, सही हदीस में है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीने खुश्क होने से पहले उसे दे दिया करो। इसमें सारे मजदूर हैं जो आपके मातहत काम करते हैं, जिनको आप जो है ना अपनी निगरानी में आपने रखा हुआ है, उनके हुकूक अदा करना ये आपके ज़िम्मे है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वसीयत करके गए थे। ये प्यारों के हुकूक हैं, ये प्यारों के साथ ताल्लुक़ है। और जो अगर ऐसा नहीं करता, अल्लाह उसके माल को तबाह बर्बाद कर देता है, अल्लाह उसकी जायदाद को ख़त्म कर देता है। सूरतुल कलम में बेशुमार दफ़ा कई बार मैं आपको वाक़या सुना चुका हूँ। नेक वालिदैन अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे, बाद में औलाद आई, उसने कहा इनका हमने कोई ठेका लिया हुआ ना। सूरतुल कलम पढ़ के देखिए, अल्लाह अकबर। और जो वसीयत को पूरा करने वाले होते हैं वो अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे देते हैं, और अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी तक दे देते हैं, लेकिन अपने प्यारों की वसीयतों को पूरा करते हैं। कोई सी भी वसीयत हो जो शरीयत की नज़र में सही हो, जायज़ हो, उसको पूरा करना, ये अपने मोमिन जो हमारा प्यारा हमसे जुदा हो जाता है उसका हक है, इस हक को सामने रखा करें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर है। इनके वालिद अब्दुल्ला मैदान उहद में शहीद हो जाते हैं, बड़े जलील क़दर सहाबी। हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब ये शहीद हो गए, कुरान में भी आयात नाजिल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट इनसे कलाम किया। लेकिन देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको एक बेटा दिया, 9 बेटियां दी। ये जब मैदान कारज़ार में जाने लगे, अपने बेटे को बुलाते हैं, मेरे बेटे ये 9 बहनें हैं आपकी, मेरी बेटियां हैं, मैंने इनका बड़ा ख्याल किया है, मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो मेरी ये वसीयत है, इनका ख्याल करना, इनका ख्याल करना, इनको अच्छा अदब सिखाना, इनकी तालीम और तरबियत का ख्याल करना, और इनको परेशान न करना। अल्लाह अकबर। बेटे ने भी कैसी वसीयत को पूरा किया। सही बुखारी के अंदर है, हदीस की अक्सर किताबों के अंदर है। बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उनसे हुस्न सलूक करते रहे। जब वो बड़ी हो गई तो उनकी शादी कर दी, 2 बहनों की शादी की। उसके बाद महसूस हुआ कि अब ये छोटी मेरी बहनें हैं, वो बड़ी बहनें जो है उनको मैंने उनका निकाह कर दिया है। अब मैं ऐसा एक तरीका इख्तियार करता हूँ, खुद शादी कर लेता हूँ। एक बड़ी उम्र की औरत आएगी, वो आके मेरी इन बहनों की देखभाल करेगी, वो इनका खास ख्याल कर रख सकेगी। बाप ने वसीयत की थी कि इनका ख्याल करना, फिर किस तरह उसको पूरा किया, किस तरह कुर्बानी दी। हर नौजवान का दिल चाहता है कि मैं भी नौजवान लड़की से शादी करूं, खूबसूरत औरत से शादी करूं और अपनी पसंद की शादी करूं। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने महसूस किया अगर मैं भी नौजवान लड़की अपने घर में लेके आ गया तो फिर तो वो वसीयत पूरी नहीं हो सकेगी, फिर उनकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकेगी, फिर उनका कोई ख्याल नहीं हो सकेगा। अपनी कुर्बानी दे दी, बड़ी उम्र की बेवा औरत से शादी करके अपने घर में ले आते हैं और उसे वसीयत करते हैं, मेरे बाबा की वसीयत थी, मैं आपके ज़िम्मे उस वसीयत को करता हूँ कि मेरी इन बहनों का खास ख्याल रखना। वसीयत को पूरा कीजिए। कोई अगर आपसे आखिरी दम अच्छी गुफ्तगू करके जाता है, उसके निफाज का, उसको पूरा करने का आपने तहैया कर लेना है, कोशिश करनी है। ये उसका हक है अपने प्यारों का। बस हम यूँ कहें माज़अल्लाह के वालिदैन गए, जान छूटी। दोस्त अहबाब जो हमें वसीयत करते रहते थे, समझाते रहते थे, जान छूटी ना नहीं, वो आपके खैर खाते। और प्यारे की जो आखिरी बात होती है वो बड़ी दिल में जगह पकड़ती है, इसलिए उसको पूरा करना इंतहाई ज़रूरी होता है। आगे चलिए, ये 2 हुकूक आपके सामने रखें। पहले मामला कर्ज का, दूसरा वसीयत का। अपनी औलाद को अच्छी वसीयत करके जाए, अपने वालिदैन को भी अच्छी वसीयत करके जा सकते हैं, बीवी बच्चों को। अलगर्द हर इंसान जो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है उसको चाहिए कि वसीयतें
اور नसीहतें अच्छी गुफ्तगू करता जाए ताकि उन पर असर रहे, वो वही काम करते रहे और आपको भी अजर सवाब मिलता रहे। तीसरे नंबर पर उनके जो हमारे प्यारे इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, उनके प्यारों से मोहब्बत करनी है, उनके प्यारों से मोहब्बत करनी है। वालिदैन है तो उनके दोस्तों से, उनकी सहेलियों से अच्छा सलूक करना है। दो वाक़े आपके सामने रखता हूँ, फिर उन वाक़यात को आप हर रिश्ते पर जो है वो आप मिसाल के तौर पर रख के फिर उस पर अमल शुरू करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर व बेशतर, जैसे मैंने आपके सामने खुतबा के शुरू में कहा कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद किया करते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि जब भी घर में गोश्त बनता, बकरी ज़बह होती, कोई और गोश्त आता, कोई अच्छा खाना तैयार होता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन हो जाया करते थे और आप फरमाते कि जल्दी जल्दी अच्छा सा गोश्त तैयार करो, मेरी खदीजा की सहेलियों के घरों में पहुंचाओ, मेरी खदीजा की सहेलियों के घरों में पहुंचाओ, मेरी खदीजा की सहेलियों के घरों में पहुंचाओ। ये एक शौहर है जो अपनी रफ़ीक़ा हयात और अपनी प्यारी, अपनी महबूबा और मोहब्बत प्यार करने वाली खैर खा अपनी बीवी को आखिरी लम्हे तक, आखिरी दम तक भी नहीं भूलता, उसका हक अदा करता है, उसका हक अदा करना है। उसने आपके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है, आपकी औलाद के लिए क्या क्या उसने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियां दी है। आप हैं कि आप जो है उसको बस साल भी नहीं गुजरा, चंद महीने भी नहीं गुजरे, उसको भूल गए। प्यारों को भूलना ये वफादारी नहीं है, प्यारों को भूलना ये वफादारी नहीं है। वफादारी का आप सबूत दीजिए, आपके जो भी प्यारे हैं उनके प्यारों के साथ आप उसने सलूक कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस मैंने आपके सामने रखी, एक सहाबी आके पूछते हैं, अल्लाह के पैगंबर हमें बताइए कि हमारे वालिदैन, हमारे अजीज़ व क़ारिब फौत हो जाएं तो उनके बाद हम क्या उनके साथ नेकी कर सकते हैं। आपने फरमाया उसका जनाजा पढ़ो, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो और उसके वादे पूरे करो और उसके दोस्तों के साथ अदब व एहतराम वाला मामला करो। इकराम सदीक़िहिमा, जो उसके दोस्त हैं उनका अदब करना है, उनका एहतराम करना है। और ये वाक़या भी जो अभी सुनाने वाला हूँ इख्तिसार के साथ, ये भी कई दफ़ा आपको सुना चुका हूँ कि प्यारों के साथ लोग किस तरह प्यार किया करते थे, किस तरह मोहब्बत किया करते थे, किस तरह हुस्न सलूक किया करते थे, कितना इज्जत दिया करते थे। आज हम हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आप कई दफ़ा मुझसे ही सुन चुके हैं। एक आदमी को मिलते हैं, पता चलता है कि ये मेरे वालिद का दोस्त है, अपनी सवारी उन्हें दे दी, अपना अमामा उन्हें दे दिया, जो कुछ मौजूद था जेब में वो भी उन्हें दे दिया। दोस्तों ने पूछा, अब्दुल्ला ये तो गरीब गुरबा लोग हैं, ये तो कम खर्च पर भी खुश हो जाते हैं, आपने इतना इनको नवाज दिया। फरमाया आप नहीं जानते, ये मेरे बाप उमर का दोस्त है। एक हदीस में है कि ये मेरे वालिद उमर के, ये मेरे वालिद जो उमर है उसके दोस्त का बेटा है। अल्लाहु अकबर, उसके दोस्त का ये बेटा है। जो दोस्तों के बेटों के साथ इतना मोहब्बत और प्यार करते हैं, वो अपने प्यारों के साथ जो जुदा हो जाते हैं उनके साथ किस तरह उसने सलूक किया करते हैं। इसलिए वालिदैन के दोस्तों के साथ और वालिदा की सहेलियों के साथ, बीवी है तो उनकी सहेलियों के साथ उसने सलूक, खालों के साथ, फूफियों के साथ, चाचाओं और मामों के साथ और दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करना, ये भी अपने प्यारों के साथ हुस्न सलूक करना है, ये भी उनका हक है। हम उनसे मोहब्बत करें, भाई से बड़ी मोहब्बत है, भाई के औलाद को हम देखते ही नहीं है, वो यतीमी की ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, पुरसान हाल नहीं है, उनके जो है ना तन पर बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, जूतों से वो महरूम है। ये क्या है? ये आपके भाई की औलाद है, भाई से तो बड़ी मोहब्बत थी, भाई की औलाद से मोहब्बत नहीं है। वालिदैन से बड़ी मोहब्बत थी, वालिदैन के भाइयों के साथ कोई मोहब्बत नहीं है, चाचाओं के साथ कोई मोहब्बत नहीं, खालाओं के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ऐसी ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं और जो है ना अपने प्यारों को मुनाफिकाना तरीके से मोहब्बत और प्यार का इजहार कर रहे हैं। अपने प्यारों से सच्ची मोहब्बत करनी है तो फिर उनकी तरफ से कर्ज की अदायगी और उनकी वसीयत को पूरा करना और उनके जो प्यारे हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो अजीज़ व क़ारिब हैं, उनके बाद के जो रिश्तेदार मौजूद हैं, उनसे भी अच्छा सलूक करना ये ज़रूरी है। वक़्त ख़त्म हो गया है,
اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. صرف آپ کو جو ہے وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ باقی یہ حقوق بھی ہے. اپنے پیاروں کو مغفرت کی دعاؤں میں ضرور یاد کرنا ہے، یہ بھی بڑا تفصیل طلب موضوع ہے. اسی طرح جو ہمارے پیارے گزر چکے ہیں ان کی اچھی عادات کو اور ان کا کوئی نیک مشن ہے، وہ کوئی اچھا کام کیا کرتے تھے تو ان کو پورا کرنا یہ بھی ان کا حق ہے. اور اسی طرح ان کی طرف سے کوئی نیک کام، اچھا کام، خیرات کا کام اور نیکی کا کام، اس کا سلسلہ جاری و ساری رکھ دینا، یہ بھی ان کے ساتھ محبت اور پیار ہے. یہ 3 جو ہے نا موضوع آپ کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ کے سامنے رکھوں گا. کثرت سے استغفار اور جو ہے نا پیاروں کے مشن کو مکمل کرنا اور ان کی طرف سے صدقہ جاریہ، ان کی طرف سے کوئی خیرات کے کام شروع کر دینا، کوئی اچھا کام شروع کر دینا. اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے ایک اعلان ہوگا، مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمارے شیخ، ہمارے مربی فضیلت الشیخ الاستاذ محمد رفیق الاسری رحمہ اللہ تعالی، ان کے یہ نیک مشن تھے. وہ آس پاس کی مساجد کا بڑا خیال کیا کرتے تھے اور مساجد کو بنانے میں اور ان کی دیکھ بھال میں بڑا ہی دلچسپی لیا کرتے تھے. ان مساجد میں سے ایک مسجد یہ خان بلا سے آگے علاقہ ہے بھنڈا، وہاں استاد محترم نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی اور ان کی نگرانی یہ خان جمیل صاحب ہیں. انہوں نے ایک اعلان بھی کیا تھا. اب وہاں کام کافی سارا باقی رہ گیا ہے. اس سلسلے میں استاد محترم آپ سے یہ درخواست بھی کر کے گئے تھے، آپ کو فرما کے بھی گئے تھے کہ یہ ہماری نگرانی میں کام ہو رہے ہیں تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ اپنے پیاروں کے مشن کی تکمیل بھی ہے اور اپنے پیاروں کی طرف سے جو ہے صدقہ جاریہ بھی ہے. اور یہ صدقہ جاریہ آپ عزیز و قارب کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کے والدین ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ان کی طرف سے نیکیاں خیرات کرتے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.